بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے چاہ رہی ہوں، لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ میں اور سمینہ 2 کمروں کے چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ ہماری زندگی جنت جیسی تھی۔ 2 کمروں کے ساتھ ہم نے بیٹھک بھی لی ہوئی تھی جسے ہم نے ایک میاں بیوی کو کرائے پر دے رکھا تھا۔ یہ دونوں بہت ہی شریف معلوم ہوتے تھے، مگر کچھ دن گزرے تھے کہ ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ آپ سب اپنی زندگی کے سبق کے طور پر سنیں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کئی لوگ یہ غلطی کر رہے ہوں۔ خیر، بات کچھ یوں ہے کہ دوپہر 2 بجے کے قریب میں گلی میں آیا تو دیکھا کہ ہمارے بیٹھک کے دروازے پر بہت سارے لوگ جمع ہیں۔ ان میں اکثر محلے کے معتبر افراد تھے، جبکہ بیٹھک کے دروازے پر ماجد حسین سر جھکائے کھڑا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا اس سے کوئی جرم سرزد ہو گیا ہو۔ مجھے یہ دیکھ کر سخت حیرت ہوئی کہ آخر ماجد حسین نے ایسا کیا کر دیا ہے کہ لوگ ہمارے دروازے پر جمع ہو گئے۔ خیر، میں دروازے کے پاس آیا تو ان لوگوں نے مجھے خود ہی بتانا شروع کر دیا۔ مجھے محلے کے ایک انتہائی معتبر شخص نے کہا کہ ان میاں بیوی کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ شریفوں کا محلہ ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ تم انہیں اپنے ساتھ نہ رکھو، ورنہ تم بھی خواہ مصیبت میں پڑو گے۔ اسلم انکل سے مجھے اس بات کی امید نہیں تھی۔ میں نے سوالیہ نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا تو بولے، میاں تم ان باتوں کو نہیں سمجھتے، بہتر ہے کہ ان لوگوں کو 2 دن کے اندر یہاں سے نکال دو، ورنہ تمہارے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا۔ اس معاملے میں ہم کوئی کوتاہی برداشت نہیں کریں گے۔ میں نے ان لوگوں سے 2 دن کا وقت مانگا اور ان لوگوں کو منتشر کیا۔ ماجد حسین کی طرف دیکھا جس کا چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا اور مارے شرمندگی کے مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ اس وقت گرمی بہت تھی، میں اوپر چلا گیا۔ ماجد حسین سے میں نے کوئی سوال نہیں کیا۔ گھر آیا تو بیوی نے مجھ سے پوچھا کہ نیچے ہنگامہ کیسا تھا۔ اس کا تجسس دیکھ کر میں نے اسے بتایا کہ بیٹھک والوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ ماجد کی بیوی سے اس کی دوستی تھی۔ میں نے کہا، میں نے ماجد حسین سے پوچھا تو شرمندہ ہوگا، بہتر ہوگا کہ تم اس کی بیوی سے پوچھ لو کہ معاملہ کیا ہے۔ ویسے تو مجھے ان لوگوں پر پورا یقین ہے، مگر پھر بھی کوئی بات تو ہوگی کہ محلے والوں نے یہاں تک کہہ دیا۔ میری بات سن کر ثانیہ نے بھی ہاں میں سر ہلایا، بولی، صحیح کہتے ہیں آپ، کوئی بات ضرور ہوئی ہوگی۔ آج وہ آتی ہے تو میں اس سے خود ہی پوچھ لوں گی کہ آخر کیا بات ہوئی ہے۔ شام کو دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے ماجد کی بیوی کھڑی تھی، شکل روحانسی ہو رہی تھی، آنکھیں شاید رو رو کر سرخ ہو چکی تھیں۔ اس نے چادر کے نیچے کچھ چھپا رکھا تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی گھبرا گئی، بولی، بھائی صاحب میں اندر آ جاؤں؟ میں نے کہا، ہاں کیوں نہیں، ثانیہ تمہارا انتظار کر رہی ہے، چائے وغیرہ پی کر جائیے گا۔ اسے میں بہن ہی کہتا تھا، اس لیے آپ جناب کا تکلف نہیں کیا۔ خیر، کچھ باتیں ان لوگوں کی میں نے بھی سنی، کیونکہ مارے تجسس کے مجھ سے رہا نہیں جا رہا تھا۔ ماجد کی بیوی ثانیہ سے کہہ رہی تھی کہ آج ہمارا بیٹھک میں آخری دن ہے، کل ہم لوگ چلے جائیں گے۔ مجھے کوئی ضروری کام پڑ گیا تو میں گھر سے باہر چلا گیا۔ گھر واپس آیا تو ثانیہ نے مجھے ماجد لوگوں کی کہانی سنائی۔ یہ واقعہ مختلف باتوں کی صورت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اسی کی زبانی سنیے۔ میرا نام مہنور ہے۔ جب میری شادی ہوئی تو میں سسرال میں بہت سے خواب لے کر آئی تھی۔ میری نہ ہی کوئی بہن تھی نہ کوئی بھائی تھا۔ سوچا تھا کہ نندوں کی صورت میں مجھے بہنیں مل جائیں گی، دیور میرے بھائی ہوں گے، اور یتیم ہونے کے ناطے جو باپ کا پیار مل نہ سکا وہ سسر کی صورت میں مل جائے گا۔ مگر میری قسمت میں شاید کچھ اور ہی لکھا تھا۔ جب میں نے اپنے سسرال میں قدم رکھا تو چند ہی دنوں میں مجھے احساس ہو گیا کہ اس گھر میں میری کیا حیثیت ہے۔ میری ساس کو اپنے بیٹے بیٹیوں پر بہت مان تھا، جبکہ مجھے وہ ہمیشہ باہر کا ہی گردانتی تھیں۔ حالانکہ میں ان میں گھلنے ملنے کی کوشش کرتی، اپنی ساس کو امی کہتی اور ان سے بیٹیوں والا انس رکھتی، مگر وہ تو جیسے پتھر دل کی مالک تھیں۔ میری لاکھ محبت کے باوجود
उनके रवैये में हमेशा सर्द मोहरी होती। अलबत्ता मेरी नंदें और देवर मेरे साथ बहुत अच्छे थे। नंद सास की बातों में न आती और मेरे साथ अच्छा सलूक करती, मगर कुछ ही महीनों के बाद उसकी शादी हो गई। मैं खुद को अकेला महसूस करने लगी। अब मेरी दोस्ती और मेरी तवज्जो का मरकज़ मेरा छोटा देवर अरसलान था। बहन के जाने की वजह से वो भी उदास था, इसीलिए मुझसे जज्बाती लगाव रखता था। हम बहन भाई की तरह रहते। वो मुझसे बहुत प्यार करता था, मेरी हर बात मानता, अक्सर माँ से मेरी खातिर लड़ जाता। मुझे भी अरसलान पर पूरा मान था, जबकि मेरी सास को हमारी दोस्ती कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगती थी। वो अक्सर ही मुझे मेरे देवर से दूर रहने का मशवरा देती। कभी कभी तो कहती, तुमने मेरी औलाद को मुझसे छीन लिया है, पहले बड़ा बेटा और अब छोटा बेटा। मैं मोहब्बत से कहती, अम्मा जी, वो तो आपको मुकद्दम रखते हैं, मैं तो आपकी औलाद की तरह हूँ, मेरा आपसे क्या मुकाबला। मेरी बात पर हमेशा ताने देती कि मैं तुम्हारी चालाकियाँ खूब समझती हूँ, हालांकि मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं थी। एक दिन मैंने अपनी सहेली को अपने घर मदऊ किया। मैंने उसे पहली बार अपने ससुराल आने का कहा था। उस दिन मेरे छोटे देवर ने मेरा बहुत साथ दिया, मेहमानों के लिए खाना बनाने में मदद की और बाजार से सारे मसाला जात भी ला कर दिए। खाना बहुत अच्छा पका था, मगर खाने के दौरान मैंने महसूस किया कि अरसलान की नज़रें मुसलसल नताशा के गिर्द घूम रही हैं। मुझे अरसलान का ये रवैया अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसकी उम्र को ये सब ज़ेब नहीं देता था। नताशा तो उससे कई साल बड़ी थी, उसकी उम्र कोई करीबन 30 साल होगी, जबकि अरसलान बमुश्किल 16 साल का था। बहरहाल उस दिन मैंने नज़रअंदाज कर दिया, मगर ये मेरी गलतफहमी थी। अब अरसलान का रवैया बदलने लगा था। वो अक्सर ही चुप चुप रहता, खामोशी से मुझे देखता रहता और पहले की तरह घुल मिलकर बात न करता। एक दिन मैं सो रही थी कि अचानक मुझे खटका सा हुआ। ये कोई असर के बाद का वक्त था। इस वक्त अमूमन मैं दरवाज़ा बंद नहीं करती थी कि मुबादा अम्मी को कोई मुझसे काम न पड़ जाए। मेरी नींद कच्ची थी। मैं हड़बड़ा कर उठी तो ये देखकर हैरान रह गई कि अरसलान मेरी साइड टेबल पर कुछ ढूंढ रहा था। मुझे उसकी ये हरकत बहुत बुरी लगी। खुदा जाने मैं किस अंदाज से सोई होंगी। यूं देवर का मेरे कमरे में आना कोई अच्छी बात नहीं थी। मैंने अरसलान से सख्त लहजे में बात की, अरसलान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें इस तरह मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए। तुम्हें पता है ना, इस वक्त मैं सो रही होती हूँ। मेरी बात सुनकर अरसलान ने मेरे हाथ थाम लिए और मिन्नत करते हुए बोला, अरे भाभी, आप नाराज़ क्यों होती हैं? दरअसल मुझे एक चीज़ की तलाश है। अगर आप मदद कर देंगी तो मैं आइंदा कभी आपको नाराज़ नहीं करूँगा। अभी अरसलान ने ये कहा ही था कि सास मेरे कमरे में दाखिल हो गई। इन्होंने हम दोनों को घूर कर देखा और अरसलान को बाहर आने का कहा। दोनों में न जाने क्या बातें हुईं, जबकि मेरा दिल मारे शर्मिंदगी के फटा जा रहा था। खुदा जाने अम्मी मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी, मगर शायद हालात के तेवर कुछ और ही थे। अगले दिन अरसलान बेधड़क उसी वक्त मेरे कमरे में आ गया। मैं अभी सोने की तैयारी कर ही रही थी। मुझे अरसलान से ये उम्मीद नहीं थी। वो मेरे पास आकर बैठ गया और बेधड़क लहजे में बोला, भाभी, मुझे नताशा से बात करनी है। मैं नहीं जानता, मुझे उसका नंबर दें। अरसलान के इस दो टोक अंदाज पर मैं हैरान रह गई। अरसलान, तुम्हें पता भी है ये तुम क्या कह रहे हो? वो उम्र में तुमसे इतनी बड़ी है और फिर तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ऐसी बातें खुदा के लिए दोबारा मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी बात पर अरसलान बजाय शर्मिंदा होने के उठ के मेरे सामने खड़ा हो गया और बोला, नंबर तो मैं लेकर ही जाऊंगा। उसने मुझसे फ़ोन छीनने की ज़बरदस्ती कोशिश की, जिस पर मुझे बेहद गुस्सा आया और मैंने उसे थप्पड़ जड़ दिया। बस फिर क्या था, अरसलान की आंखों में जैसे खून उतर आया। उस दिन के बाद से उसने मुझसे बातचीत करना छोड़ दी, मगर उसकी नज़रों में एक खामोश पुरस्रार पैगाम था जिसे मैं समझ नहीं पाती थी। मुझे अरसलान के रवैये से उलझन होने लगी। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, मगर उसने कोई जवाब न दिया। बिलाखिर मैंने सोचा कि शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही कह दिया।
सो मुझे उसे खुद ही मना लेना चाहिए। इसी सोच के तहत एक दिन मैं अपने देवर के कमरे में गई। वो मुझसे छोटा था, मुझे भाइयों की तरह प्यारा था। जैसे वो मुझे मनाया करता था, मैं उसी तरह उसके कदमों में बैठ गई और कान पकड़कर बोली, आइंदा मैं ऐसा नहीं करूँगी। मेरा भाई, मुझे माफ़ कर दो। देखो, नताशा वाली बात तुम गलत कर रहे थे, बस इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने उसे बहुत प्यार से समझाया, मगर उस पर अपनी जिद का भूत सवार हो चुका था। उसने मुझसे बिना कुछ कहे उठकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके ये तेवर देखकर मैं डर गई। वो मेरी तरफ खूंखार निगाहों से देखकर बोला, भाभी, मैंने जो बात आपसे कही थी वो मान लो, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे, मैं तो तुम्हें मनाने आई थी। मुझे क्या पता था कि तुम अभी तक उसी बात पर कायम हो। आइंदा तो मैं तुमसे इतनी सी बात भी नहीं करूँगी। मैंने तो तुम्हें अपना छोटा भाई समझा था। मैंने अरसलान को डांटते हुए कहा और बाहर जाने लगी, मगर उसने मेरा रास्ता रोक लिया और बोला, मुझे नताशा का नंबर दे दो, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूँगा। खुदा का शुक्र, उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। शायद मेरी सास ने दरवाज़ा खटखटाया था। अरसलान ने एक लम्हा ज़ाया किए बिना ही दरवाज़ा खोला और धक्के देते हुए मुझे बाहर निकालने लगा। मेरी सास दरवाजे के सामने ही खड़ी थी। अरसलान कहने लगा, गज़ब खुदा का भाभी, आप मेरे भाई की बीवी हैं, आप ये किस तरह की हरकतें कर रही हैं? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अम्मा, आप ही देखें, ये औरत तो हाथ धोकर मेरे पीछे ही पड़ गई है। अरसलान एकदम मासूम बनकर अपनी माँ को अपनी मज़लूमियत के किस्से सुनाने लगा, जबकि मैं मुजरिमों की तरह सर झुकाए खड़ी थी। सोच भी नहीं सकती थी कि अरसलान इस कदर घटिया ज़हनियत का मालिक होगा। मैंने अपनी सास को सफाइयाँ देने की कोशिश की, मगर उन्होंने ये कहकर मेरा मुंह बंद कर दिया कि मैं तुम्हें पहले भी इस तरह की हरकतें करते देख चुकी हूँ, हालांकि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। मैं उस दिन को कोसने लगी जब मैंने इसे अपने छोटे भाई जैसा समझा था। अम्मा सच ही कहती थीं, सगा भाई ही भाई होता है, उसके अलावा कोई भाई नहीं होता। मैं बेदिली से अपने कमरे में आ गई और फूट फूट कर रो दी। ससुराल में जो प्यार के सपने लेकर आई थी वो पूरे नहीं हुए थे। एक शौहर ही तो मोहब्बत का मंबा नहीं होता। बाकी ससुरालियों के साथ भी मैं मिलजुल कर रहना चाहती थी, मगर शायद ये लोग इतनी मोहब्बत के काबिल नहीं थे। मैं रो रो कर अपने शौहर को याद करने लगी, जिन्होंने हमेशा मुझ पर एतबार किया। अब मुझे किसी की परवाह नहीं थी। अगर फिक्र थी तो अपने शौहर की थी, जो मुझ पर बहुत यकीन करते थे। मैंने सोचा था मैं माजिद को सब सच बता दूंगी और वो यकीनन मुझ पर यकीन करेंगे, मगर दिल में कुछ खौफ भी था, क्योंकि उनकी माँ मेरे खिलाफ गवाही देने वाली थी, जबकि उनका छोटा भाई तो पहले ही मेरा दुश्मन बन चुका था। शाम को जब घर में माजिद आए तो जैसे अदालत लग गई थी। मेरी सास मेरे शौहर को मेरे नाकर्दा गुनाह गिनवाने लगी, जबकि माजिद हैरान परेशान खड़े थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक इस घर में क्या हो गया है। मैंने उस वक्त कोई बात नहीं की। सास जो कह रही थी उन्हें कहने दिया। माजिद ने उनसे कहा कि वो यकीनन मेरा कोई न कोई बंदोबस्त कर देंगे। माजिद की बात सुनकर मैं डर गई। कमरे में आकर उन्हें सफाइयाँ देने लगी तो बोले, मुझे सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे अपनी प्यारी बीवी पर पूरा यकीन है। मैं जानता हूँ कि तुम सुस्त और काहिल हो सकती हो, मगर बदकिरदार नहीं हो सकती। माजिद की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू भर आए। खुदा का शुक्र था, अल्लाह ने मुझे इंतहाई मुखलिस शौहर अता किया था, जिस पर मैं खुदा का जितना शुक्र अदा करूं उतना ही कम था। माजिद ने मुझे बताया कि मुझे अपने छोटे भाई के तेवर अच्छे नहीं लग रहे, वैसे भी वो बड़ा हो गया है। मैं तो पहले ही इस बेतकल्लुफ़ी का कायल नहीं था, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें लेकर यहाँ से दूर चला जाऊँ। मैं जानता हूँ कि तुमने मेरे घर वालों को प्यार देने की पूरी कोशिश की है, मगर ये लोग शायद तुम्हें कबूल ना करें, क्योंकि इनके लिए तुम एक गरीब घराने की बेटी हो, इसलिए ये लोग तुमसे कभी घुल मिलकर नहीं रहेंगे। मुझे शौहर की बात दुरुस्त लगी, मगर मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती थी। अगले दिन मेरे शौहर ने बताया
کہ ہم ایک اور جگہ شفٹ ہو رہے ہیں اور اس بارے میں وہ کسی کو نہیں بتائیں گے۔ خدا جانے انہوں نے اتنی جلدی یہ فیصلہ کیسے کر لیا۔ شاید انہیں گھر والوں سے پرانے بھی کچھ گلے تھے۔ میری ساس میرے چھوٹے دیور کو بہت زیادہ محبت دیتی تھیں۔ یہ بھید تو بعد میں کھلا۔ میرے شوہر نے بتایا کہ وہ اپنی ماں کے سوتیلے بیٹے تھے، یعنی میری ساس میری حقیقی ساس نہیں تھیں، بلکہ میرے شوہر ان کی سوتن کی اولاد تھے۔ شاید اس لیے بھی انہیں میرے شوہر سے بغض تھا۔ انہیں محبت کی امید تو قطعی نہیں تھی، لہٰذا وہ مجھے یہاں سے لے کر شفٹ ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا میں نہیں چاہتا جیسی زیادتیاں میرے ساتھ ہوئیں ویسی کوئی میری اولاد کے ساتھ بھی کرے۔ ہم لوگ ایک کمرے کی بیٹھک میں شفٹ ہو گئے جو آپ لوگوں نے مہربانی کر کے ہمیں کم کرائے پر دے دی۔ ماجد دن رات محنت کرنے لگے۔ یہاں آ کر زندگی قدرے پرسکون ہو گئی تھی۔ اگرچہ یہ ایک کمرے کا گھر تھا، مگر ماجد کی محبت میں مجھے یہ کسی جنت سے کم نہیں لگتا تھا۔ ماجد کو ایک معمولی سے دفتر میں نوکری بھی مل گئی تھی۔ رات کو میں اور ماجد بیٹھ کر ڈھیروں باتیں کرتے، مستقبل کے سپنے بنتے اور سوچتے کہ اپنی زندگی کو کیسے بہتر کریں۔ پھر ایک دن ماجد نے مجھے بتایا کہ ان کے آفس کے ایک دوست نے انہیں بہت ہی اچھی تجویز دی ہے کہ اگر میں محنت کر کے سرکاری نوکری کا امتحان دے دوں تو شاید اچھے پے اسکیل پر میری نوکری ہو جائے۔ انہیں اس بات پر کیا اعتراض تھا، مگر دقت یہ تھی کہ ان کے دوست کے علاوہ ان کے ساتھ کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو ان کی رہنمائی کر سکے۔ میں نے اپنے شوہر کو پورا یقین دلایا کہ میں ان کا ساتھ دوں گی، بس وہ دھیان سے تیاری کریں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ تیاری کے لیے وقت کیسے نکالیں۔ دن کو نوکری میں مصروف ہوتے ہیں اور رات کو وقت نہیں ملتا۔ بالآخر ماجد اپنے دوست کو گھر لے کر آنے لگے۔ یہ دونوں ٹیسٹ کی تیاری کرتے تھے، جبکہ ماجد کے کہنے پر میں بیڈ کے نیچے ہی چھپ جاتی تھی۔ وہ اور ان کا دوست ساری رات ٹیسٹ کی تیاری کرتے۔ فجر کی نماز سے ذرا پہلے ان کا دوست ہمارے گھر سے چلا جاتا۔ پلنگ کے نیچے لیٹنے میں مجھے بہت دقت بھی ہوئی، مگر اپنے شوہر کا ساتھ دینے کے لیے میں نے ان حالات کو بھی برداشت کیا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا شوہر کسی سے پیچھے رہے، اور یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ میں ان کے دوست کے سامنے آؤں۔ اگر پردہ کرنے کی نیت ہو نہ باجی تو پھر انسان ان حالات سے کبھی نہیں گھبراتا۔ مجھے اپنے دیور کی بات کے بعد سے اس بات پر یقین ہو گیا تھا کہ اللہ کے قائم کردہ حدود ہمیشہ صحیح ہوتی ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے۔ عورت کو بلا وجہ پردہ کرنے کا نہیں کہا گیا، مگر یہ زمانے والے کہاں سمجھتے ہیں۔ انہوں نے ماجد پر الزام لگا دیا کہ نہ جانے وہ اس آدمی کو گھر لے کر کیوں آتے ہیں۔ یقین جانیے باجی، مجھے اس بات کا اتنا دکھ ہے کہ بتا نہیں سکتی۔ میری پردے داری کو زمانہ بے حیائی کہہ رہا ہے، جبکہ اسی حیا اور اسی پردے کے پاس پر تو ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑا تھا جہاں ہمیں زندگی کی ہر آسائش میسر تھی۔ اپنی بیوی کی بات سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے کہا ماجد سے کہوں کہ اپنی بیوی کو ہمارے دوسرے کمرے میں بھیج دیا کرے، خود بھلے اپنے دوست کے ساتھ تیاری کرے، مگر پھر سوچا کہ یہ مناسب نہیں، سو میں نے ماجد سے ہی کہہ دیا کہ تم رات کو ہمارے گھر اپنے دوست کو لے آیا کرو اور تیاری کر لیا کرو، ہم دونوں میاں بیوی تو ویسے بھی دوسرے کمرے میں ہوتے ہیں۔ میں نے محلے والوں کو بھی بتا دیا، جبکہ ماجد نے میرا مشورہ مان لیا۔ اب وہ ہمارے گھر کے دوسرے کمرے میں بیٹھ کر امتحان کی تیاری کرتے۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ ماجد کا امتحان پاس ہو گیا، وہ بہت بڑا آفیسر بن گیا۔ اب تو اس کے پاس اپنا گھر اور گاڑی بھی ہے، تو رک کر میرا شکریہ ضرور ادا کرتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، اور ہاں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔